Jesus in the synagogue spoke of the kingdom he had come to establish. 예수님은 회당에서 장소를 말할 때는 in 또는 at를 씁니다. at는 좀 작은 장소, 좀 큰 장소는 in이죠. in the synagogue. spoke, 말씀하셨다. of the kingdom, 왕국에 관해서 왕국을 말씀하셨다. 그 말이죠. 어떤 왕국인가 하면 he had come to establish, 그분이 설립하려고, 이룩하려고 오셨던 왕국에 관하여 말씀하셨다. 또 그리고 and of his mission, 그분의 사명에 대하여 말씀하셨다. 사명이 어떤 사명인가 하면 to set free, set free는 풀어주다, 해방시키다 그 말입니다. 뭐를? The captives, 포로들, 사단의 포로들을 해방시키기 위한 그분의 사명을 말씀하셨다. He was interrupted by a shriek of terror. 그분은 interrupted, 방해를 받았다. by, 무엇에 의하여. terror는 공포죠. 공포의 shriek, 비명소리에 의하여 방해를 받았다. A madman, 미친 사람이 rushed forward, 앞으로 돌진해 나왔다. 어디로부터? From among the people, 사람들로부터, 사람들 가운데서로부터 돌진해 나왔다. Crying out, 외치면서, cry out은 수거죠. Let us alone, 우리를 그냥 두십시오. What have we to do with thee? 그래서 have to do with는 이제 관계 있다 그 말입니다. 당신과 우리가 무슨 관련이 있나이까? Thou Jesus of Nazareth, 당신은 나사렛의 예수가 아닙니까? Art thou come to destroy us? 우리를 파괴하시려고 오셨습니까? I know thee, 난 당신을 압니다. Who art thou? 당신이 누구인지 우리는 압니다. 여기서 thou는 you입니다. art는 are, you are 란 말입니다. 당신이 누구인지 압니다. 그리고 세미콜론이죠. The Holy One of God, 하나님의 거룩한 자이심을 우리는 안다. 그 말이죠. All was now confusion and alarm. 모든 것은 혼동과 alarm, 아주 경악이었다. alarm은 경고 그런 말이죠. 경고, 또 경종, 모든 것이 혼동과 경종이었다. The attention of the people, 사람들의 주의는 was diverted. diverted는 방향을 바꿨다고 말이죠. From Christ, 그리스도로부터 방향이 바뀌어서 그 사람, 뛰어나온 사람에게로 향하였다. And 그리고 his words were unheeded. 그분의 말씀은 were unheeded, 주목받지 않았다. 이것은 was Satan's purpose, 사단의 목적이었다. In leading his victim to the synagogue. 그의 희생자를 회당으로 이끈
사단의 목적이었다. 예수님을 방해하려고 한 것이었죠. But Jesus rebuked them. 예수님은 마귀를 꾸짖으셨다. saying, 말씀하시면서 꾸짖었어요. Hold thy peace. 평안하라. And come out of him. 그로부터 나오라. 그렇게 명령하셨죠. And when the devil had thrown him in the midst. 그리고 마귀가 had thrown him. 그를 사람들 가운데로 던졌을 때 he came out of him. 그로부터 그 마귀들은 나왔다. And hurt him not. 그리고 상처를 주지 않았다. 상하지 않았다. The mind of this wretched sufferer. 이 wretched은 불쌍하게 고통받는 자의 마음, 마인드죠. had been darkened by Satan. 사단에 의하여 had been darkened. 이것도 과거 완료 수동태입니다. had 플러스 pp, 과거 분사는 과거 완료인데 과거 완료 수동태를 쓸 때는 had 플러스 pp만 사용하지 않고 been이라는 비동사의 과거 완료 형태를 반드시 사용해야 됩니다. 그래야 그 수동태가 되죠. 그래서 had been darkened로 된 거예요. 자, 그러나 in Savior's presence, 구세주의 임재 가운데서 a ray of light, 빛의 한 줄기가 had pierced, 꿰뚫었다. 뭐를? The gloom, 그 암울함을 꿰뚫었다. He was roused to long. 그래서 그는 갈망하도록 일깨워졌다. Roused to long. 뭘 갈망하도록? For freedom. 자유를 갈망하도록 일깨워졌어요. From Satan's control. 사단의 통제로부터 자유를 갈망하도록 일깨워졌다. But the demon, 그러나 마귀는 resisted, 저항했다. 뭐를? The power of Christ, 그리스도의 권능을 저항하였다. When the man, 그 사람이 tried to appeal to Jesus for help. 그 사람이 tried, 노력하였다. 뭐 하기 위해서? 호소하기 위하여 누구에게? 예수께 도움을 위해 예수께 호소하기 위하여 노력했을 때 the evil spirit, 그 악한 영은 put words into his mouth. 그의 입에 말을 두었다. put, 두다 그 말이죠. 그러니까 그 말을 하게 했다 그 말이죠. put words. 악한 영이 악의 말을 하게 했다 그 말이죠. 그리고 he cried out. 그는 cry out, 외쳤다. in an agony, 고통 가운데서 외쳤다. of fear, 두려움의 고통 가운데서 cry out, 외쳤다. The demoniac, 악의 귀신 들린 자는 이 데모니악은 형용사지만 더를 앞에 붙이면 사람을 의미합니다. 악의 영에 들린 자는 partially, 부분적으로는 comprehended, 이해했다.
뭐를? That he was in the presence of one. that 이하를 이해했어요. 그가 그 한 분의 임재에 있음을 이해했다. 근데 그 한 분은 바로 누군가 하면 one는 who 이하가 수식합니다. Who could set him free? 그를 set free, 자유롭게 해방시킬 수 있으신 한 분의 임재 가운데 그가 있음을 이해했다. But when he tried to come within reach of that mighty hand. 자, 이것도 아주 실적 표현이죠. 그가 그 마귀 들린 자가, 귀신 들린 자가 try to come, 오려고 했을 때 어디로? within reach, 닿는 범위 안으로, 닿는 범위 안으로. 뭐에 닿는 범위 아닌가 하면 of that mighty hand, 그 강한 그 능력의 손의 닿을 만한 거리 안으로 가려고 노력했을 때 another's will, 다른 의지가 held him, 그를 저지했다. 저지하고 another's words, 다른 말들이 found utterance through him, 그를 통해서 utterance는 언급이죠. 언급. found utterance, 그러니까 말하게 했다 그 말이에요. 이런 건 참 아주 미국 영어적 표현입니다. 어려운 표현이지만 그렇게 이해하시면 되겠습니다. The conflict between the power of Satan. 자, 그러니까 갈등 between A and B, between the power of Satan and, 그렇죠? 사단의 권능과 그리고 his own desire, 그 자신의 갈망 for freedom, 그러니까 자유를 위한 그 자신의 갈망이 어떻게 했어요? was terrible. 그러니까 the conflict이 주어고요. Between the power of Satan and his own desire for freedom, 이것이 conflict을 수식해 주는 거죠. 그래서 수식어를 빼면 그 갈등은 아주 끔찍했다. 그 갈등은 어떤 갈등이에요? 사단과 그 자신의 선을 향한 갈망. 이것이 아주 처절하게 끔찍했다. He who had conquered Satan. 자, 여기까지가 이제 한 부분인데, he 주어입니다. He was again brought face to face 해야 되죠. 근데 이제 who에서 여기까지는 he를 꾸며줘요. 관계 대명사입니다. who가 사람을 이제 선행사로 두었을 때는 he로 사용하죠. who로. who. 자, 유혹의 광야에서, 그렇죠? 유혹의 광야에서 사단을 정복하셨던 그분께서 was again, 다시 brought face to face, 얼굴로 대면하도록 이끌리셨다. with his enemy, 그의 대적과 face to face, 대면하도록 이끌리셨다. The demon, 마귀는 exert는 발휘하다 그 말이죠. 영향력을 발휘하다, 그렇게 쓸 때 exerted이라는 단어를 사용합니다. 교회에서 the man exerted his power in the church 하면 영향력을 발휘하다 그 말입니다. 그래서 이때 마귀는 exerted, 발휘했어요. 뭐를? all his power, 모든 그의 능력을 발휘했다. 뭐 하기 위해서? to retain,
유지하기 위해서 뭐를? control of his victim. 그의 희생자를 컨트롤하여 유지하려고 그 모든 능력을 발휘하였다. To lose ground here. 여기서 lose ground, 땅을 잃는 것은, 그러니까 패배하는 것은 would be to give Jesus the victory. 뭐였다? 뭐였가 하면 예수께 승리를 그냥 주는 것이었다. It seemed, 그것처럼 보였다. That the tortured man must lose his life in the struggle with foe. 그 고통당하는 사람이 must lose his life. 반드시 생명을 잃어야 하는. 어디서? 대적과, 그쵸? foe는 대적이죠. 적이죠. 그 대적과의 갈등에서 반드시 목숨을 잃어야 하는 것처럼 보였다. 근데 그 대적은 또 여기 that 이하가 설명합니다. 또 foe를 that had been the ruin of his manhood. 그의 manhood, 성인 장년기 뭐 그런 말이죠. 그의 장년기를 had been ruined. 장년기가 아주 파멸의 상황으로 이끌었던 그 대적과의 갈등에서 생명을 반드시 잃어야 할 것처럼 보였다. 반드시 잃어야 하는 것으로 보였다. But 그러나 the Savior spoke with authority. spoke with 수거죠. 권세를 가지고 구세주께서 말씀하셨다. And 그리고 set the captive free. 그 포로를 해방시키셨다. The man who had been possessed. 자, 여기서 the man 이 주어입니다. who 이하는 또 the man을 설명합니다. 관계대명사고 이 선행사죠. 귀신들 had been possessed. 그러니까 소유화되어졌던, 그러니까 마귀의 영에 소유화되어졌던 그 사람이 stood before the wandering people. 섰다. 네, 어디 앞에? before 여기까지는 수식어입니다. 부사고요. stood happy. 행복하게 섰다. 그 말인데 여기다가 이걸 삽입했어요. 그러니까 wandering people은 경이롭게 여기는 사람들, 경이로운 깜짝 놀란 사람들 앞에 행복하게 섰다. 근데 행복하게 섰는데 어떻게 행복하게 섰는가 하면 in the freedom of self-possession. 자, 평정, self-possession은 이제 여기서 여기 이 말을 또 반대로 사용했습니다. demon possess가 아니고 이제 self possess. 오케이? 자기 자신에 의하여 잘 이렇게 침착하게 다른 영에 사로잡힌 게 아니고 자기 자신에 의하여 사로잡힌. 그러니까 자기 자신에 의해서 탁 제정신이 돌아왔다 그 말이죠. 제정신이 자기 자신에 의하여 잡힌 상태로 돌아온 자유로운 상태에서 행복하게 섰다. Even the demon, 마귀도 had testified, 증언하였다. 뭐를? To the divine power of the Savior. 구세주의 신령한 권능을 증언하고 목도하고
증언하였다. The man praised God. 그 사람은 하나님을 찬양했다. For his deliverance. 그의 구원을 인하여. 여기서 구원이라고 하기는 좀 그렇습니다. 번역을 구원이라고 했지만 그분에 의하여 구조받은 것입니다. 구조. 구원은 아니죠. 왜냐하면 마귀만 쫓아냈기 때문에. 그래서 이런 거를 조심해야 돼요. 이런 번역을. 조심해야 돼요. 아주 이건 오해하기 쉬운 번역입니다. 번역이 참 좋아요. 저보다 영어를 더 열심히 하신 분인데 이제 어떨 때 이런 것을 우리가 착 캐치해서 제대로 읽는 게 중요합니다. The eye that had so lately glared with the fire of insanity. 여기서 또 I가 주어입니다. 여기까지는 I를 꾸며줍니다. 광증, insanity, insane는 미친 그 말인데 insanity는 미침의 불로 glared with, 노려보다, 쏘아보다 그 말이에요. 불이 이글이글 타면서 glared with 바라보는 걸 말합니다. 불타는 눈으로 바라보는 거예요. 그러니까 미침의 불로 불타게 쳐다보던 최근에 그렇게 쳐다보던 그 눈은 now 이제 동사죠. 이제 주어 I가 여기 있고 now beamed 이제 beamed with 빛이 났다. beam 광채가 쫙 나오는 것을 말합니다. beamed with intelligence 지성의 빛으로 광채가 났다. 그리고 overflowed 넘쳤다. 뭘로? with grateful tears 광채가 빛에서 나면서 감사의 눈물로 넘쳐 흘렀다. The people were dumb with amazement. dumb은 벙어리가 되다. 그 말이죠. dumb. 그러니까 with amazement. 그러니까 놀라움으로 벙어리가 되었다. 그러니까 말문이 막혔다. 뭐 그렇게 말하면 되겠죠. As soon as 맞아. They recovered speech. 말을 회복하게 되자. They exclaimed. 그들은 외쳤다. One to another. 서로에게. What is this? 이게 무엇인가? A new teaching. 새로운 가르침. With authority he commandeth even the unclean spirits. 더러운 영에게 심지어는 뭐예요? 권세를 가지고 명령하시도다. 이것도 원래 하면은 he commandeth with authority 이렇게 해야 돼요. 근데 이거 바꿨죠. 여기서 놓칩니다. 더러운 영에게 심지어는 더러운 영에게 권세를 가지고 명령하셨다. 그리고 they obeyed. 그들은 그를 복종했다. The secret cause of the affliction that had made this man a fearful spectacle to his friends and a burden to himself. 자, 여기까지가 이제 이런 걸 잘 찾아내셔야 돼요. 주어 동사를 잘 찾아야 돼요. 그러니까 the secret입니다. The secret cause가 주어예요. 그리고 was가 동사입니다. 자, 그러면 of 이하는 이제 부사 구로서
부사구가 아닙니다. 자, 여기서부터 여기까지입니다. The secret cause of the affliction. 그러니까 이 고통의 비밀스러운 원인은, 그렇죠? 그러니까 비밀스러운 원인이 주어예요. 근데 그 비밀스러운 원인을 of the confliction, 이 부사절이 꾸며줍니다. 그러니까 고통의 비밀스러운 원인. 그렇죠? 그 다음에 이제 the affliction을 여기서부터 여기까지 꾸며주는 겁니다. 그걸 잘 찾아내는 게 아주 중요해요. 자, 근데 이제 그 affliction은 어떤 affliction인가 하면 that had made this man a fearful spectacle. 아주 공포스러운 spectacle, 광경, 장관. 이제 우리 영화 같은 거 옛날에 제가 영화 보면 막 한국말로 spectacle 탁 나와요. 그래서 예고편 같은 걸 보면, 근데 그때는 이제 무슨 말인가 했는데 이제 나중에 보니까 장관 그런 말이에요. 그래서 자, spectacle, 뭐 suspense 뭐 나오잖아요. 그런 게 바로 여기서 나온 겁니다. 그 두려운 장관, 이 사람이 두려운 장관을 만들었다. 누구에게? 그 친구들에게나, 그리고 장관을 만들고 a burden to himself, 그 자신에게는 큰 부담으로 만들었던 고통의 비밀스러운 원인은, 그다음에 이제 동사입니다. was, 있었다. 어디에 있었다? 그 자신의 삶 가운데 있었다. 삶에 있었다. 그 원인이 중요한 겁니다. 여기서부터. He had been fascinated by the pleasures of sin. 그는 죄의 쾌락에 의하여 어떻게 됐어요? Fascinated. 아주 매료를 당하였다. He had been, 수동태죠? 매료를 당하였다. And had thought, 생각하였다. To make life a grand carnival. 그래서 생각했어요. 그의 삶을 make life a grand carnival. 이제 삶을 아주 grand, 거창한 축제로 만들려고 생각했다. 그 말이에요. 카니발은 여기 이제 크루즈 이름이죠. 축제. 이제 큰 축제. 그러니까 이제 이 사람은 돈이 많았는지 뭐 이것도 놀고 저것도 놀고 좀 놀면서 인생을 즐기자 이렇게 생각했다 그 말이에요. 그러니까 이제 쾌락에 빠진 거죠. 쾌락이라고 하는 게 여러분 다른 게 아닙니다. 우리가 뭐 쾌락 그러면 뭐 나쁜 그런 것만 생각하는데 우리도 쾌락을 즐기잖아요. 그렇잖아요. 생각해 보면 그래요. 뭐 이것도 놀고 저것도 놀고 다 쾌락입니다. 즐거움. 자, he did not dream of becoming a terror to the world. 그래서 그렇게 생각했지. 그러니까 그 생각 자체는 뭐 나쁜 거 아니죠. 어떻게 보면 내가 돈 있으면 뭐 이것도 쓰고 저것도 쓰고 놀자. 뭐, 뭐 한국도 가고 뭐 유럽 뭐 다 그렇게 할 수 있죠. 그러나 그 자체, 그 즐거움을 가지고 인생을 좀 놀아야 되겠다 하는 것 자체가 이제 위험하다는 걸 여기서 말하고 있어요. 그렇게 좀 즐기자라고 생각한 것이지. He did not dream of becoming a terror to the world. 세상에 공포가 되는 것을 꿈꾸지는 않았다. 그리고 and the reproach of his family. 그 가족의 그 reproach, 꾸지람 듣는 존재가 되리라고는 꿈꾸지 않았어요. He thought his time could be spent in innocent folly. 그렇게 생각했어요. 그의 시간이 그 아주
순진무구한 바보스러운 가운데 그냥 보내질 것으로 생각했어요. But 그러나 once in the downward path, 한번 downward path, 내려가는 길에 있게 되었을 때 his feet rapidly descended. 그의 발이 빠르게 내려갔다. 빠르게 미끄러졌다. descend는 기울어졌다 그 말이거든요. 내려가다. 그래서 intemperance, 부절제와 frivolity, 까부는 것입니다. 까부는 것. 철딱서니 없이 까부는 것이에요. 그것이 perverted, 아주 perverted, 왜곡시켰어요. The noble attributes of his nature, 그의 본성의 고상한 특성, attributes는 특성입니다. 특성을 왜곡시켜버리고 and Satan took absolute control of him. 사단이 그의 absolute control, 절대적인 통제를 쥐게 되었다. 그러니까 여러분 여기 보시면 이 사람이, 이 소절은 우리에게 중요합니다. 우리가 꼭 이걸 기억해야 돼요. 왜냐하면 이 사람도 처음에는 뭐 이제 자기에게 주어진 재물을 가지고 좀 나도 좀 놀아야 되겠다, 인생을 좀 즐겨야 되겠다 해서 이것도 하고 저것도 하고 했어요. 네? 그냥 즐겁게 살아야 되겠다. 근데 그러면서 뭐 자기가 그게 마귀 들일 걸 생각했겠어요? 그러나 차츰차츰 미끄러지고 더 좋은 쾌락, 더 좀 자극적인 쾌락 찾다 보니까 결국은 이렇게 사단의 앞잡이가 되어버렸다. 오늘날도 마찬가지입니다. 똑같은 원리가 적용돼요. 그래서 우리가 아주 유의해야 될 것입니다. 기도하겠어요.